جی احمد بھائی، آپ مومن ہیں؟ جی 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 آپ کچھ سنا دیں یار، تاکہ کنفرم ہو جائے کہ آپ مومن ہیں۔ ہاں جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ جی سبحان اللہ، جی جی ماشاء اللہ۔ جی ٹھیک ہے، تو آج جو آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں ہاں اللہ جی جو اجازت دیتا ہے ہوں شادی کس چیز شدہ کی؟ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے اگر وہ تمہارے لونڈی بن کے آئے، تو کیا اچھا آپ کے لیے یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت اس کا ہاں ہاں ہسبینڈ کے سامنے اگر کوئی اس کے ساتھ غلط کام کرے تو؟ آئی تھنک اس ٹائپ کی اجازت کی قرآن میں دی نہیں ہو، اگر مجھے اسکرین شیئر کر کے دکھا دیجیے تو بیسٹ ہو جائے گا آئی تھنک۔ جی ایک منٹ، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ جی جی کریں اسکرین شیئر۔ سدھا صاحب اسکرین دیجیے، میں الاؤ کرتا ہوں۔ ہاں جی میرا جو سسٹم والا جو ڈیوائس ہے نا، اس میں نیٹ ورک کا پرابلم ہو گیا ہے، میں اسی کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ آتا ہے تو پھر میں علی اسکرین بھائی آپ، شیئر کرتا ہوں۔ ارے بھائی، والمحسنات سورہ النساء کی آیت نمبر 24 ہے نا، والمحسنات ہاں من ہاں النساء الا ما ملکت ایمانکم ہاں کتاب جی ہاں اللہ جی ہاں جی علیکم، کہ تمہارے جی لیے میں حلال پڑھ کر لیتا دی گئی شوہر والی ہوں عورتیں جب وہ ہاں ہاں غلام لونڈی بن کر، یعنی کہ ملک الیمین بن کر تمہارے قبضے میں آ جائے۔ بہت سمپل ہے۔ یار سمیر بھائی آپ اللہ کا لفظ بھول گئے۔ اللہ کا لفظ ہے میں مگر، اور ایلس کہا ہاں جاتا ہے۔ آگے اللہ ہاں نے تو بھائی کہا کہ جو اللہ دائیں اللہ ہاتھ اللہ کا والی ہیں۔ لفظ اس لیے ڈالا گیا ہے بھائی، کیونکہ ہاں پہلے ہاں حرمت کا ذکر چل رہا ہے، وہاں پر یہ کہا گیا اچھا ہے کہ جو شوہر والی عورتیں ہیں نا بھائی، وہ ہاں حرام ہیں، لیکن اللہ، مگر ما ملکت ایمانکم، لیکن اگر وہ تمہاری غلام لونڈی بن جائے تو پھر جائز ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ نے اللہ کا غلط لفظ۔ سمجھ اگر لیا بھائی۔ آپ اگر جی 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 بھائی، اگر آپ یہ عربک لنگوسٹک کے طور پہ پڑھے نا، والمحسناتی اور والمحسناتی خاون والی عورتیں، من سے نساء جی عورتیں، اللہ مگر، جی ماں جو مالکت مالک ہوئی، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کی، کتب اللہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرے پارٹ میں جی اللہ نے سر، حکم دیا ہے، پہلے میں کہہ رہی ہے مگر ایلس، کہ پہلی کا حکم نہیں ہے دوسری کا حکم ہے، کہ جو نکاح والی ہے ان کا حکم سر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ، ایلس یوز یہی سر ہوتا ہے۔ آپ، جی جی ارے سر 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 آپ 23 سے پڑھیں نا اس کو، احمد 23 سے مسٹر پڑھیں گے۔ احمد مسٹر احمد آپ ریورس میننگ نکال رہا ہے، یہاں پہ ہم بھی موجود ہے، دلوی میں کہنے کا کوشش نہ کرے۔ سر آپ نے اس کو صحیح سے پڑھا نہیں، آپ اگر اس کو 23 سے پڑھیں گے نا تو آپ کو صحیح کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا۔ 23 میں اللہ حرمت بیان کر رہا ہے کہ کون کون حرام ہے آپ کے لیے، تو والمحسنات من النساء، وہ جو ہے نا آپ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ شادی شدہ عورتیں آپ کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد والمحسنات من النساء، اس کے بعد آتا ہے اللہ او ما ملکت ایمانکم۔ اوکے سمیم بھائی اسکرین پہ آیت لے آئیے، میں تھوڑا سا اس پر بات کر لوں گا۔ ارے آپ سسٹم سے جڑے علامہ صاحب؟ جی میں تو سسٹم پہ ہے، لیکن آیت تو ابھی اسکرین پہ نہیں ہے۔ آپ لائیں، میں الاؤ کرتا اوکے ہوں اوکے 4 اوکے کی اوکے 24، اوکے 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 کیونکہ میں بھی سسٹم پہ نہیں ہوں نا، اوکے گیو می اور ا سدھارتھ سیکنڈ۔ صاحب بھی سسٹم پہ نہیں ہے۔ بڑی ریلی سوری یار، میرا تھوڑا سا انٹرنیٹ ایشو ہو گیا تھا، اگر کوئی ریلی اسکرین سوری۔ شیئر کر سکتا ہے تو کریے ذرا۔ میں دیتا ہوں میرا وائی چار فائی کا۔ کا تھوڑا جی جی مسئلہ ہے، میں وائی فائی اپنا ٹھیک کر لوں، ہاں تب جی تک ریسیٹ کر لوں، آپ چیک کریں، تب تک وہ کریے۔ میں کر دیتا ہوں، کیا شیئر کرنا ہے؟ 4 کا 24 ہو گیا ہو گیا ہو گیا قرآن 4 کا 26، اچھا ہو گیا ہو گیا۔ ہو 4 گیا کا 24 24 24 ہے ہو 24 گیا۔ 424 اچھا الاؤ کر دیجیے پلیز، جی الاؤ ہو گیا نا؟ جی والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم۔ جی اوکے، اوپر پہ بیان ہو رہا ہے ایسا عورتوں کو نکاح کرنا جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لاسٹ والا عورت کے بارے میں بات ہو رہا ہے، وہ ہے محسنات ہاں عورتوں ہاں کو نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ محسنات کسے جی جی کہتے ہیں؟ ایسا عورتوں کا محسنات کہا جاتا ہے جس کا شوہر ابھی تک موجود ہے، زندہ ہو شوہر ایسے ہی۔ والی عورت۔ ہوں، اوکے لاسٹ والا، یہ ہے ہاں لاسٹ والا۔ اللہ نے بتا دیا شوہر والی عورتوں کو نکاح کرنا تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، پھر ایسے اللہ نے ایکسپشن دیا، اللہ سے ہاں ایکسپشن شروع ہوتا ہے عربک میں، رائٹ ایکسپشن رائٹ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے بتا رہا ہے لیکن ایسا شوہر والی عورت تمہارے اوپر حرام نہیں ہے
जो शौहर वाली औरत लुंडी होकर तुम्हारे हाथ पे आया, ये अच्छा लुंडी शौहर वाली औरत तुम्हारे लिए हलाल है, ये लुंडी शौहर वाली औरत एक्सेप्शन है। अच्छा सर अगर ओके, आपने देखा जाए, इसी हाँ मीनिंग हाँ को आपने रिवर्स समझा रहा था, इसको रिवर्स करके आपने समझाया, ये लोगों को हाँ बेवकूफ बना रहे थे आप समझ गए थे नहीं यहाँ नहीं पे कोई अरबिक लिटरेचर का स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, लोगों को अच्छा बेवकूफ जी बनाना बहुत किया इजी है। जी सर यहाँ पर इल्ला एक्सेप्ट, पहले अल्लाह ने कंडीशन डाली एंड प्रोहिबिटेड आर अरबिक पे इल्ला को क्या कहता है? वुमन। इस आयत का तरकीब करो, सर ये तरकीब नीचे क्या पढ़े पता है? एक्सेप्ट, तरकीब क्या पता है? एक्सेप्ट जी लिखा हुआ है सामने, एंड प्रोहिबिटेड वुमेन, और वो उन लोगों को, उन औरतों को मना किया जिनसे निकाह हुए हैं, जिनके भी मर्द जिंदा हैं, इल्ला उन औरतों के सिवाय हु पोजेस राइटफुल डिक्रीज ऑफ द अल्लाह अपॉन द, लेकिन जो तुम्हारी लौंडियां बनी, यहाँ पे शौहर का तो जिक्र ही नहीं कि उस लौंडी का शौहर जिंदा है मर गया, आप शौहर मोहसनत का मीनिंग कैसे किया डाल रहे हैं? मोहसनत का मीनिंग किया है सर जी मोहसनत से पहले आगे लफ्ज देखें, इल्ला मोहसनत वाली शौहर तो वाली बाद में औरत, छोड़ दें। शौहर वाली औरत जिसका शौहर अभी तक जिंदा है, इसका हाँ मोहसनत हाँ औरत कहा जाता है। अच्छा ये जरा नीचे मोहसनत इंग्लिश पढ़े। जैसा कि दूसरा कोई मुसलमान का वाइफ को निकाह करना आपके ऊपर अभी हराम है, जैसा कि इसका शौहर मौजूद है, इस शौहर वाली औरत को निकाह करना आपके ऊपर हराम है। लेकिन ठीक बात यह है कि आपने, अल्लाह ने यहाँ पे इल्ला कहा दिया, अल्लाह ने हाँ इल्ला हाँ कहा दिया, दैट्स मीन अल्लाह ने ये शौहर वाली औरत के से दूसरा काइंड का शौहर वाली औरत को निकाल दिया। दैट्स मीन्स दूसरा शौहर वाली औरत कौन है? लूंडी शौहर वाली हो, अगर उस लूंडी का शौहर मौजूद है, जिंदा है, तब तक भी वो लूंडियों के सर साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना तुम्हारे लिए हलाल है, इजाजत दिया गया, एक्सेप्शन। अच्छा आई थिंक जी अब मैं बोल लूं, हाँ ए 1.7 के लोग बैठे और नीचे शायद वो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं। आल्सो प्रोहिबिटेड आर वुमेन हु आर ऑलरेडी मैरिड, जो पहले मैरिड है उनको प्रोहिबिट कर दिया इंग्लिश में, कॉमा एक्सेप्ट जी। दोज हुम आर योर अबे राइट हैंड बेवकूफ, पोजेस्ड, राइट अरे हैंड भाई मेरे पोजेस्ड, यार, कहाँ हस्बैंड लिखा हुआ है? अरे मेरे भाई यार, तुम क्या समझ रहे हो इसको यार? इंग्लिश में पढ़ तो लिया, लेकिन उसका तर्जमा तो समीम समझो, भाई, उसका ट्रांसलेशन तो। समीम भाई, इस समीम आप भाई इस सुने, इंग्लिश को ना लोगों को उर्दू समीम भाई, पढ़ के समझाओ। अहमद वेट वेट, एक एक ये करके ये बात लोगों करो। हाँ ये लोगों का पता है काम क्या है? अहमद भाई जरा एक मिनट म्यूट लगा। ये लोगों का काम ये है, सामने चीज़ों को देख करके, वेरी क्लियर चीज़ों को देख करके भी जलेबी बना करके घुमा फिरा करके उसको कहीं और ले जाने की कोशिश होती है। यहाँ पर बात समीर पता है क्लियर क्या तो की इंग्लिश जाती है? है। चुप रहे, मैंने कहा अपना म्यूट। जब एक आदमी बोल रहा है तो फिर बीच में नहीं बोलता। अहमद शायद तुमको ये तमीज़ किसी ने सिखाई नहीं है बात करने की। जब मेरी बारी ख़त्म हो जाएगी ना, मैं बोल लूँगा, फिर तुम बोल लेना। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि सारे जितने भी मर्द हैं वो स्ट्रीम को छोड़ दें, एक्सेप्ट शमीम और अल्लामा भाई। सारे मर्द स्ट्रीम को छोड़ दें सिवाय शमीम और अल्लामा भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि शमीम और अल्लामा भाई दोनों मर्द नहीं औरत हैं। ये भाई ये कह रहा है। यार समीर अब मैं बोलूं, हाँ जी। अब ऑडियंस के अंदर ये 1.7 के लोग बैठे, मैं तो लोगों को खुद भी कहूँ ट्रांसलेट करके देख लें। आल्सो प्रोहिबिटेड आर ब्रैकेट में वुमेन ऑलरेडी मैरिड, वो औरतें अरे मेरे जिन्हें भाई जनाब यार, से पहले शादीशुदा ने मना कर दिया, लिखा हुआ अरे सामने, सारे अबे पढ़ रहे भाई, हैं। अरे किन भाई के यार, अलावा, शादीशुदा से मना किन किन के अलावा? हाँ शादी वाली औरतें जी मना है, लेकिन इनके किन के अलावा अलावा? किन के अलावा? एक्सेप्ट जो तुम्हारी राइट हैंड पोजेस है, लौंडियां कौन हैं। होती हैं ये राइट हैंड पोजेस? सर राइट हैंड पोजेस वो होती हैं जो आपसे जंग में औरतें लड़ने आए और उनके खावन मारे जाएं। हाँ तो क्या हुई वो? हाँ राइट सर हैंड वो पोजेस आपकी में राइट हैंड पोजेस हुई और उसका खावन मारा जा तो चुका है। उनके साथ हो सकती है फिर, राइट? हाँ हो सकती है। अब मैं शौहर की बात कहाँ नहीं से नहीं, स्टार्ट से क्या पॉइंट ले बोल गए रहे चले गए थे? जी, शौहर उसका जिंदा है। अहमद एक सवाल प्रोहिबिटेड तुमसे, मतलब अहमद प्रोहिबिटेड एक नहीं सवाल रही ना, तुमसे, फिर प्रोहिबिटेड नहीं अहमद रही ना वो भाई, वो प्रोहिबिटेड नहीं रही फिर। अली भाई मुझे एक सवाल करना है इनसे। अहमद भाई तुमसे एक सवाल है, हाँ इस हाँ पूछिए। आयत का शान नुज़ूल क्या है भाई? सर आपको इस आयत का शान नुज़ूल नहीं पता? कमाल मैं कर रहे आपसे हैं यार पूछ आप, रहा हूँ भाई, और मुझे कमाल पता कर है रहे तभी हैं तो यार मैं आप। तुमसे पूछ
तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ और कि मुझे सर बताओ ये क्या है औरतों के ऊपर, औरतों के हकूक के लिए और इस तमाम आयत का माशरती शान नुज़ूल बुराइयों क्या के लिए, है भाई? वही बता इस रहा आयत हूँ, अगर आप सुनना पसंद करेंगे, ठीक है। हाँ बताएं प्लीज, बताएं भाई क्या है। औरतों की और मुआशरे में तमाम बुराइयों को टैकल ओवर करने के लिए सूरत निसा उतारी गई। निसा का अरबी में मतलब ही औरत होता है। अरे यहाँ आयत पे नंबर निकाह की 24, oh तमीज, my God. यहाँ के आयत निकाह नंबर की 24। तमीज एक एक जी सर सर आपको पूरी सूरत की। आपको असबाब नजूल और शान नजूल में फर्क पता है? ये आप असबाब नजूल बता रहे हैं, शान नजूल क्या है इसका? सर आप किस वे में मुझे किसी हदीस से इसका शान नजूल तो प्रूव कर दें। ओके जी, अभी अभी जी, अभी जी, प्रूव कर देते हैं। अब ये जरा आप बात की अपना ना बूता आपने बंद सर, कर ये लें। हदीस बात से की ना आपका आपने। अब जरा रेफरेंस अपना नहीं बूता है, बंद कर ले, मैं आपको साबित करने लगा हूँ अहमद। अब जरा बूता बंद कर लें अपना, चले। ये मैंने खोल ली तफसीर इब्न कसीर सूरह अन-निसा के आयत नंबर 24 की। और मैं ज़रा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं खाना खा रहा हूँ साथ ही साथ, ज़रा अल्लामा साहब बावाज़ बुलंद इसको पढ़ा जाए प्लीज़, यहाँ से। मैं पढ़ता हूँ। जी पढ़िए। मैदान जंग से कब्जा में आने वाली औरतें और मुता यानी खावंद वाली औरतें भी हराम है। हाँ, कुफ्फार औरतें जो मैदान जंग में कैद होकर तुम्हारे कब्जे में आए तो एक हैज गुजरने के बाद वो तुम पर हलाल है। मुस्नद अहमद में हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि जंग अवतास में कैद होकर ऐसे औरतें आए जो खावंद वालिया थे, तो हमने नबी से उनके बाबत सवाल किया, तब ये आयत उतरी, हम पर उनसे मिलना हलाल किया गया। तिरमिजी, इब्न माजा और सही मुस्लिम वगैरह में भी ये हदीस है। इस हदीस का रेफरेंस नंबर दे दें, मैं यहीं बैठा हूँ। जस्ट 1 मिनट में नंबर दे देता हूँ सर। जी 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 अलामा ओके। साहब आप बात करें, मैं नंबर दे देता हूँ उनको। अच्छा हाँ, समीम साहब आप नंबर निकाले। तो अहमद भाई अब तक तुमको हदीस तो मिल गई होगी, अब आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। मैं रात की जलेबी का हम जी अभी जी। 2 मिनट में और करते हैं। समीर भाई ये जलेबी अब आप बताएं, पहले आप पॉइंट शुरू कर रहे हैं कि जी निकाह वाली औरतें जिनका शोहर अभी जिंदा है वो उनके साथ तुम सेक्स करो। ये उसके जिंदा बाद अब है। आप पॉइंट डायरेक्ट अरे 2 हेलो मिनट हेलो, 2 मिनट ओ बात कर प्यारे, लूं, बात ओ कर लूं। प्यारे ये जिंदा जी है। प्यारे, ओ प्यारे अच्छा हेलो। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है हाँ मेरे आगे प्यारे? आगे पढ़े अल्लामा साहब आगे पढ़े, इनके जी जी शोर जी जिंदा जी। आगे पढ़े। तिबरानी हाँ जी, रेफरेंस तिबरानी की रवायत अरे यार चुप हो जा, आप बूता बंद कर ले, सुन ले, वही अब पहले रेफरेंस देंगे तुझको, तिबरा अब सुन ले। तिबरानी की रवायत में है कि वाक़या जंग खैबर का है। सल्फ के एक जमात इस आयत के अमूम से इस्तेदलाल करके फरमाते हैं कि लूंडी को बेच डालना ही उसके खावंद की तरफ से उसे तलाक कामिल के मुतारादिफ है। इब्राहिम से जब यह मसला पूछा गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, जब कोई खावंद वाली लुंडी बेची जाए तो उसके जिस्म का ज्यादा हकदार उसका मालिक है। हजरत अबी उबई इब्न काब, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, हजरत इब्न अब्बास का भी यही फतवा है कि उसका बिकना ही उसकी तलाक है। इब्न जरीर में है कि लुंडी की तलाक 6 है, बेचना भी तलाक है, आजाद करना भी, हिबा करना भी, बरात करना भी और उसके खावन का तलाक देना भी। हजरत इब्न अल जी मुसैब सर एक मिनट अब आप रुकिएगा। सर ये आप मिशकात की हदीस नंबर 3337 खोल के जरा ऑडियंस को दिखा दें प्लीज। ये वो भी आप जहाँ पे दिखाएंगे, कह पहले रहे हैं, तुम जी ये जी जी बताओ, जी 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 पहले जी तुम ये मैं बताओ बोल रहा हूँ मुझे। सर, आई थिंक आपको मैसेज अहमद नहीं आ रहे, मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप बात को बीच में कट अहमद कर रहे हैं, अहमद बात को वाई बीच यू में कट रनिंग, कर रहे हैं। अहमद वाई यू तो रनिंग व्हाई बात। आर यू स्टॉपिंग, व्हाई आर यू स्टॉपिंग टू सेइंग मी समथिंग? वाई आर यू स्टॉपिंग, मैं बताता हूँ तुझको क्यों स्टॉपिंग कर रहा है। स्टॉपिंग हम नहीं कर रहे तेरे को, अल्लामा साहब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तू बीच में काव काव कर रहा है। अब समझ में आया कौन किसको स्टॉप कर रहा है? तेरे को कोई स्टॉप नहीं कर रहा, तेरा टर्न ही नहीं बोलने का भाई। अभी वो वहां पढ़ रहे हैं और वहां पर तलाक किसका हो रहा है अली भाई, जिक्र किसका हो रहा है? तलाक का, कि लौंडी की अपने खाविन से तलाक ही है कि उसको बेच दिया जाए। तो जो मर गया है शोहर उसका, उससे तलाक दिलवाई जा रही है क्या अली भाई? मरे हुए शोहर से तलाक दिलाई जा रही है क्या? मैं आपको समीर एक भाई, आयत पढ़ के अल्लामा भाई। सुनाता हूँ। अच्छा अगर आप चुप हो जाओ ना मेरे भाई, ये चलो शुक्र है गया वो। मैं एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ सिद्धार्थ भाई। आयत कुछ इस तरह से है, या अय्युह, अब जिसको अरबी थोड़ी समझ में आती है ना वो मुझे बड़ी शाबाशी देगा ये आयत पढ़ने पे, और जिसे अरबी नहीं आती वो बोलेगा क्या बकवास कर रहा है।
غور سے سنیے گا جسٹس بھائی اور محمد بھائی اور یہ سدھارتھ بھائی. آیت کچھ اس طرح سے ہے یا ایھا الذین آمنوا یا حرموا وحرم الملکۃ ایمانہم واللہ شدید العقاب. اگر ایسی کوئی آیت ہوتی نا قرآن میں تو کیا اب یہ آیت سننے میں آپ کو بالکل قرآن جیسی لگی ہوگی ہے نا, حالانکہ قرآن نہیں ہے, میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. جی 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 یہ آیت بالکل سننے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن سر یہ قرآن عربی نہیں. آپ کبھی بولنے قرآن ہی لگا جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں یہ قرآن نہیں تھا, لیکن یہ ہاں میں نے اپنی طرف سے بنائی تھی. جی, تو سر اب میں یہی بات یہاں پہ کر رہا ہوں, یہ جو سامنے پہ لکھا ہوا ہے اردو میں لکھ کے, کیا مودودی سنو صاحب تو کے بغیر صحیح, اس کا ریفرنس کے مطلب بات کیا کر رہے ہوتا ہیں, ہے, مطلب وہ سنو سچ تو, ہو گیا. ارے یار سنو تو, میں نے جو ابھی پڑھا ہے اس کا بولیں سر, مطلب کیا بولیں ہے. سر, بولیں سر. میں نے جو ابھی پڑھا ہے اس کا مطلب ہے اے ایمان والوں, تم پہ حرام کر دیا جاتا ہے آج سے ملک الیمین رکھنا, اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. لیکن ایسی کوئی آیت ہے نہیں قرآن میں, اصل میں نے ابھی خود بنائی ہے بیٹھ کے. تو اللہ بالکل ڈال سکتا تھا ایسی ایک آیت, لیکن اللہ میاں پیچھے رہ گیا, میرے سے بھی پیچھے رہ گیا اللہ میاں. تھینک یو, میرا ٹائم ختم ہوا. سدھارتھ بھائی آپ بات اچھا کر لیں. اچھا, جو 2 منٹ بھائی ذرا رکیے گا, ایک بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اللہ میاں آپ سے پیچھے رہ گیا بھائی, آپ کی آئی بروز دن میں 12,000 دفعہ آپ کی اجازت کے بغیر جھپکتی ہیں, اور آپ اللہ میاں سے آگے نکل گئے. واؤ, آپ کی باڈی کے اس میں اندر اللہ کروڑوں میاں کہاں سے آ پروٹینز گیا بھائی, آپ آئی برو جھپکنے میں جی اللہ جی جی میاں جی, کہاں سے آ گیا. اللہ وہ ہے جو ہر چیز پہ کنٹرول کر سکتا ہے. آپ تو یہ آپ کا آپ کی دعویٰ ہے اللہ نا, نہیں میاں روک اللہ سکتے. یہ میاں آپ جو ہے آپ کی دونوں پلکوں پہ لٹکا ہوا ہوتا, پکڑ کے ان یہ کو. آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اللہ میاں کنٹرول کر رہا ہے. پلکوں کے جھپکنے سے اللہ میاں کہاں سے بیچ میں آ گیا. کہ اللہ کا مطلب, اللہ لفظ کا مطلب بتانا آپ ذرا. الہ, ہاں بتائیے گا ذرا, نہیں, آپ اس کا الہ مطلب الگ ہے, بتائیے اللہ مجھے. الگ ہے, جی جی, سوری, الہ الگ ہے, دونوں اللہ دونوں الگ ایک ہے. ہی ہے. چلیں نہیں آپ نہیں اللہ نہیں کا نہیں مطلب نہیں بتا نہیں دیں. نہیں ٹھیک نہیں ہے, نہیں آپ نہیں, اللہ کا الہ مطلب بتا الگ دیں. ہے, اوکے, الہ الگ ہے, اللہ الگ ہے. ہاں ہاں, آپ اللہ کا مطلب بتا دیں نا. اللہ کا کیا ارے اللہ مطلب. بھائی, اللہ جو اللہ ہے وہ صفاتی نام ہی نہیں ہے بھائی, وہ ذاتی نام ہے. جی, اللہ صفاتی نام اچھا, نہیں تو ہے. اس نام کا میننگ کوئی نہ کوئی مودودی صاحب نے یہاں پہ بھی لکھا ہوگا. قل هو اللہ احد کھول کے ذرا پڑھ لیں, آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گا ہاں کہ اللہ, ہر چیز پہ مودودی صاحب شیء لکھتے ہیں, قدیر ہے. مودودی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مودودی صاحب لکھتے ہیں اللہ وہ سر آپ لفظ کے ہے. بتانے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ تو آیتیں غلط بنا کے سنا رہے ہیں. آپ آپ غلط ریفرنس کیا, دیں, میں تو خود بتا دکھائیں. رہا ہوں کہ غلط آیت ہے, میں تو خود بتا آپ رہا ہوں کہ میں نے ریفرنس آیت خود بنائی دکھائیں. ہے. آپ کی بات پہ تو اب آڈینس کو بھی یقین نہیں رہنا, آپ تو غلط او ہاں بتا تو رہے بھائی, یہی ہیں. تو میں او بھائی تم کو ریفرنس ابے جب دکھایا تو تم پھٹ گئے جلیبی بنا رہے 1 گھنٹے ارے سے. میں نے تو لیکن ارے بتا دیا جو کہ سر بھائی آپ آیت جو میں نے خود آڈینس بنائی ہے. 1.7 کے لوگوں کے ساتھ جلیبی بنا رہے کہ جی ارے جس یار, کا شوہر او زندہ بھائی ہے میں اس نے کے ساتھ نکاح خود کر لو, بتایا وہ ہے آپ کہ لوگوں کو جلیبی نظر نہیں میں آئی. نے خود بتایا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ آیت میں نے خود بنائی ہے, ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے, خود تو بولا ہے میں نے. یہ سوری بھائی, 1 منٹ, میں آپ سے بات نہیں کر رہا, سوری مائنڈ نہ کیجیے گا علیشا بھائی, میں سمیر بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ جو جلیبی آپ بنا رہے ہیں 1.7 لوگوں کے سامنے, انہیں اللہ بغیر بتائے ایکسپٹ کیے, ایکسپشن بتائے بغیر کہ ایک سینٹینس عربی میں 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے, پہلے میں پروہیبیشن ہے پھر اللہ کا ایکسپٹیشن مطلب ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایکسپٹ کے اللہ کا, سوائے مگر اور. 1 منٹ, ارے ہندی میں بول بھائی, ہندی میں اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہندی مجھے کنفرم نہیں آتی, انگلش, اردو, عربک. ہندی نہیں آتی تمہارے کو تو بول نہیں کون سی آتی, لینگویج رہے ہو تم ابھی اردو کون سی بول رہا لینگویج ہوں, بول رہے ہو؟ میں بھی اردو بول رہا ہوں, اور اردو اس طرح اردو سامنے میں لکھی اللہ ہوئی ہے. اردو میں بتا دے بھائی اللہ کا اللہ مطلب کا کیا مطلب ہوتا ہے مگر, ایکسپشن. اوکے, اور میں نے جتنی بار یہ آیت پڑھی یہاں سے, میں نے کتنی بار مگر پڑھا اس میں؟ ایک بار بھی نہیں. سیدھا سیدھا یہ کہا کہ پہلے کہا کہ جی مردوں خاون والی عورتوں سے نکاح کرو, اب اس کے ایک بعد یہ کام تمہاری کرو, رائٹ اینڈ اب ایک پوزیشن ہے. کام کرو, سن, اب ایک کام کرو, لائیو ہے. سن لے. اب تو نے کہا کہ میں نے ایک بار بھی مگر نہیں پڑھا, تو ایک کام کر, یہاں سے واپس جا, یوٹیوب کو پیچھے کر, اور جا کر کے دوبارہ سن کر کیا میں نے مگر بولا ہے کہ نہیں بولا ہے, جا سن کیا, پھر آگے بات کریں گے. یہ آدمی جو ہے نا اتنا اوور کانفیڈنٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو, اس کو ایک کوڑی کا علم نہیں ہے بھائی صاحب اسلام کا. یہ صرف جلیبی بنانے آتا ہے یہاں پر, اور آ کر کے سمجھتا ہے کہ جو میں پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہوں. یہ بار بار اللہ پہ کر رہا. ابے کھوتے کے کھر, بہت سیدھی سی بات ہے. والمحسنات, وا کا مطلب اور, محسنات کا مطلب شادی شدہ, اور شادی شدہ. اب یہ جو ہے نا یہ یہاں سے شروع نہیں ہو رہی, یہ جوائنٹ کر رہا ہے اس کو 23 کے ساتھ. 23 کے ساتھ 23 میں کیا کہہ رہا ہے, 23 پہلے پڑھتے ہیں. یہاں پہ حرمت کا ذکر ہے جو کہ حرام ہے. اوکے جی, اللہ یہاں حرام کرتے کرتے یہاں پر آیا, تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں, اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے
जो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो भी वो तुम पर हराम है। हाँ, अगर उनके साथ तुमने मुबाशरत ना की हो तो फिर वो हलाल है, तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सल्बी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका, बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह यहाँ बता रहा है हराम के बारे में। अब यहाँ बता करके आगे फिर 24 में गया और कहता है वाह, शुरू में कहता है वाह, वाह का मतलब होता है और मुहसनात का मतलब होता है शादीशुदा भी। यानी कि अल्लाह यहाँ कह रहा है और खाविंदों वाली, वाह का मतलब और, मुहसनात का मतलब खाविंद वाले औरतें भी क्या है, तुम पर हराम है, अन्निसाई यानी कि औरतों में, मगर इल्ला यानी कि जो शादीशुदा औरतें हैं, खाविंदों वाली औरतें हैं, वो भी तुम पर हराम हैं, मगर मा मलकत ऐमानुकुम, वो जो तुम्हारी लौंडी बन जाए, किन में से, शादीशुदा औरतों में से। यानी कोई बता रहा है कि देखो शादीशुदा औरतें तुम्हारे लिए हराम है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा वहीला तुम्हारी लौंडी बन गई, तुम्हारी मलकल यमीन बन गई, फिर वो जायज है। किताब अल्लाह अलैकुम, और ये अल्लाह का लिखा हुआ तुम्हारे ऊपर हुक्म है। 1 घंटे से इल्ला की जलेबी बना रहा है। इल्ला की एक्सेप्शन डाली इसलिए गई है अहमद क्योंकि शादीशुदा औरतें हराम है, लेकिन अगर कोई गुलाम लौंडी बन गई शादीशुदा तो वो हलाल है। हम क्या करें? सीट नंबर 3337 दिया आपका, पूरा ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे फेल हुए थे सर। आप मुझे एक हदीस दिखा दें एट दैट स्पॉट जहाँ पे शादीशुदा औरत के साथ मुबाशरत की हो। कौन सी हदीस भाई? हदीस का नंबर भाई अभी मैं समीर से बात करूं, हदीस का नंबर बता दे भाई, तेरी बकवास नहीं सुननी। हदीस का नंबर बता। बकवास बन गई है जब बात बोलो। हदीस का नंबर बता दे भाई। 3337 किताब का नाम आराम से बोल भाई, आराम से किताब का नाम बोल। 3337 ओके। और समीर मेरा तुम्हें चैलेंज है, एक हदीस दिखा दो, एक हदीस दिखा दो जहां पे लिखा हो कि शादीशुदा औरत से जिना किया। भाई नंबर बता दे। अबे भाई नंबर बता दे यार। क्या हो गया 3 बार? ओ यार आराम से बता यार, मशीन तोड़ा ना, मैं टाइप कर रहा हूँ खाना खाते खाते। यार मिशकात, अरे खाना खा रहे तो ऐसे खाना खाना चाहिए सुकून से। हाँ भाई नंबर बता। 3337 3337 मिशकात की 30 यानी 3337। ओके मिशकात की 3337 खोल रहा हूँ मैं, और यहाँ भी देख लेते हैं तुम्हारी क्या जलेबी है। ये लो। स्क्रीन शेयर करता हूँ, पढ़ो और पढ़ के एक्सप्लेन करो क्या लिखा है, और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करो। करें सर। जी आ गई। हाँ जी। अब पढ़ेंगे आप समीर भाई या मैं पढ़ूं, या कोई बाकी जो सारे बैठे इनमें से कोई एक पढ़ेगा? जब एक प्रेगनेंसी को इतना क्लियर क्लेम किया जा रहा है समीर भाई, आई लाइक दैट। हेलो, पढ़ दे भाई पढ़ दे, मुहूर्त निकाल रहे हैं क्या? ओ भाई अब इन चारों की जुबान बंद हो गई है क्या? अबू चल मैं पढ़ देता हूँ, कोई नहीं, तेरा काम हेल्प कर, तू खाना खा। ओ भाई चारों की जुबान तो तुम्हारे नौकर चुने बैठे हुए हैं, तुमको बोला गया है। एक मिनट अहमद, एक मिनट मेरी बात सुन। पहली बात तो तमीज से बात करना, दूसरी बात चिल्लाना नहीं यहाँ पर। मैंने जब स्क्रीन पे इसको लाया था ना, मैंने बोला था इसका एक एक वर्ड पढ़ के एक्सप्लेन कर, तो तेरे कानों में चवन्नी घुसी हुई देगा तब जब मैंने बोला था पढ़ के एक्सप्लेन कर। तो सब लोग इसलिए म्यूट हैं क्योंकि सब लोग तेरी तरह जाहिल नहीं है, सब लोग वेट कर रहे हैं कि तू उसको पढ़ के एक्सप्लेन करेगा। वी आर वेटिंग। ब्रदर माय बैड सॉरी। ओके ब्रदर माय बैड, आई एम रीडिंग। ओके ठीक है।
Abu Darda said, when the Prophet passed a woman who has near the time to be delivered a child, he asked about her and was told that she was so and so slave woman. जनाब सो एक प्रेग्नेंट स्लेव वुमन के बारे में आवाज नहीं आ रही भाई, थोड़ा आवाज तेज कर बाबू, आवाज प्रेग्नेंट नहीं आ रही स्लेव है। के बारे में हुक्म किया जा रहा है। यार तू वो 200 करना, एडमिन है, माइक मेरा 200 पे कर सेटिंग में जाके। ओ भाई तू अपनी आवाज ठीक कर लेना भाई। और मैं तो यार कैसा माइक आदमी पास है करके रे? बैठा हूँ, मैं तो माइक पास करके बैठा हूँ मुंह के। अब तू तो सिस्टम मुंह में में काम डाल ले करना। उसको भाई। ये मुंह में डालने वाली हर कोई तेरी तरह मुंह में थोड़ी डालते है यार, ऐसे नहीं बोलते। चल चिल होता मैं रहता नहीं, थोड़ा सा। मैं तो मुंह में ही डालता हूँ भाई। डलवाना है क्या तुझे? तू मेरा मुंह में डाले? नहीं, गलत है। गेइज्म इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। नहीं, मैं तेरे मुंह में डाल दूंगा अगर तुझे डलवाना है तो बता। तूने अभी खुद कहा मैं मुंह में डालता हूँ। हाँ मैं तेरे मुंह में डाल दूंगा ना, मैं सबके मुंह में डालता हूँ, तेरे जैसों के तेरे भी डाल दूंगा। डलवाना है क्या? मुंह में डालने के लिए ना होना भी चाहिए। अरे वो तो तुझे पता चल जाएगा ना जब तेरे मुंह में अच्छा जाएगा अच्छा, है कि नहीं है। टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट ना कर दो ना, फिर गुस्से हो हाँ जाएंगे, फिर तू टॉपिक निकाल देगा, डिस्ट्रैक्ट फिर कर रहा तू बच्चे कहेगा तो कि जनाब तो ये हो फिर सुन जाएगा, ये मेरी हो जाएगा, बात वो हो जाएगा। एक मिनट। अरे सुन चोमू चूतिए, जितना तू है ना बेटे, तेरे जैसे है ना, मैं वो नीचे वाले जो बाल है ना उनमें बांध के रखता हूँ, ठीक है? जितना तू उड़ रहा है ना बेटे, तेरे से पता नहीं कितने आए और उड़ गए। तेरे को हदीस दी है एक्सप्लेन करने के लिए, चुपचाप उसको पढ़, ज्यादा तो वही कर बकचोदी रहा मत था ना, मार यहाँ। तो वही कर रहा था ना, तो वही कर रहा था ना, आवाज तो करनी नहीं। निकाल मुंह से, या तेरे मुंह में फंस गया है मोहम्मद का? जोर से बोलना भाई। ओए देख देख देख, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट पे है ना, मैंने बहुत गंदी करनी है। आई एम सेइंग दैट